ٹھیک ہے بسم اللہ مورخان سارے کوئی بات نہیں ہم کھڑے ہو جائیں گے بیٹھیں جی سر معزز سامعین، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہمارے بزرگ ساتھی جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں اس موقع پر ہمارے چودھری صاحب جنہوں نے یہ یہاں پر الیکٹرانک شاپ کا انعقاد جس کا آج ہوا ہے یہاں پر باضابطہ طور پر، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ایک بات کہتا چلوں کہ آج کا دور جو ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کے اندر انسان کا تعلق مشینوں کے ساتھ ہونا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج اتنی بڑی حیرت انگیز تبدیلی اس مشینی دنیا کے اندر آ رہی ہے، آپ یقین جانیے کہ پرسوں میں نے ایک ٹائٹل ڈالا امام بخاری کے اوپر، پورا 1 منٹ کے اندر پورا آرٹیکل وہاں سے نکل کر باہر آیا۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ہمیں ایک آرٹیکل لکھنے میں بہت بڑی پریشانی ہوتی تھی، کیونکہ ہم لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اب کسی ایک موضوع پر لکھنے کے لیے تقریباً 10 کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا۔ اب اس سے ہوتا کیا تھا کہ انسان کی نالج اور بڑھتی تھی، لیکن آج اس وقت میں جس وقت میں انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وقت ہی نہیں ہے، تو اس وقت کے اندر انسان کا وقت اگر سیو ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس کے لیے انسان کو ان مشینوں کے ساتھ اور یہ جو اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے اپنے آپ میں۔ میں پرسوں بھی اور اس دن بھی کسی جگہ ہم کہہ رہے تھے کیونکہ اسی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آئے دن اس ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر کتنی بڑی حیرت انگیز تبدیلیاں جو ہے رونما ہو رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں حقیقت کو ماننے پر مجبور کرتی ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سب کے پاس یہ موبائل فون ہے اور یہ مائکرو ویوز پر کام کر رہا ہے، اور آج تک دنیا کا کوئی سائنسدان اس مائکرو ویو کو نہیں دیکھ پایا۔ جتنی بھی یہ جو ریڈیشنز ہیں، پاورفل ریڈیشنز، ڈاکٹر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، ایکس ریز ہے، وہ دکھاتی بہت کچھ ہے لیکن خود نظر نہیں آتی۔ اور یہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے کہ اس دنیا کا چلانے والا بنانے والا کوئی ہے جس نے ساری ٹیکنالوجی کو جنم دیا ہے، اور وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات، بھگوان کی ذات۔ ایک عورت چرا رہی تھی بھینس، کسی نے کہا یہ بھینسیں ہی چراتی رہے گی یا خدا کو بھی پہچانے گی؟ کہا تو دیکھتا ہوگا خدا کو مندر اور مسجد میں جا کر، میں نے خدا کو اس بھینس کے اندر دیکھا ہے، یہ سبز گھاس کھاتی ہے، اس کا گوبر جو ہے وہ نیلا ہوتا ہے، سبز ہوتا ہے، اس کا خون جو ہے وہ سرخ ہے اور اس کا دودھ سفید ہے، اور جہاں سے ہم دودھ لیتے ہیں اگر اس ٹپ کو کاٹ کر دیکھا جائے وہاں سے لال رنگ باہر آتا ہے، سفید دودھ باہر نہیں آتا۔ کوئی طاقت ہے جو لال رنگ میں سے سفید رنگ کو کیا کر کے فلٹر کر کے باہر لا رہی ہے۔ دس آلسو ٹیکنالوجی۔ یہی وجہ ہے کہ جو جتنی پاورفل چیز ہوتی ہے وہ پردے میں ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ میں ان کو پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کہ بالکل
ताहिर साहब ने एक अपना यहाँ पे लैपटॉप का और इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार यहाँ पे आज खोला है। मैं टॉल की तरफ से इनको दिल की प्याराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के वक्त की ज़रूरत के हिसाब से इनका जो ये काम है बड़ा मेयारी है और यहाँ पे इन्होंने तमाम तरह के जो आज की लेटेस्ट लैपटॉप्स वगैरह हैं या उसके रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो सारी यहाँ पे रखी हैं। इस शॉप पे मैंने देखा है कि यहाँ पे आके एक बड़ा खूबसूरत शोरूम टाइप का है और मेरी ये दुआएं और बेस्ट विशेज़ रहेगी कि इस तरह के कारोबार की यहाँ पे रजौरी के अंदर ज़रूरत थी। और जब कोई पढ़ा लिखा आदमी या जानकार आदमी जो इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है वो इस कारोबार में आता है तो यकीनी तौर पे हमारे नौजवानों को यहाँ पे उसका फ़ायदा पहुँचेगा। आज के वक्त की ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिस तरह से हम देख लेंगे कि आजकल मैक्सिमम जितना भी काम है वो सारा ऑनलाइन है और इसके लिए जो भी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो नेटवर्किंग का काम जानते हैं या करते हैं तो मेरे ख्याल में वो लैपटॉप के ऊपर उनको बड़ी आसानी रहती है या उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी तमाम चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वो सारी यहाँ के इस शोरूम में और इस स्टोर में मौजूद हैं। और मेरी ये अपने नौजवानों से गुजारिश रहेगी कि आपको जब भी इन चीज़ों की सिलेक्शंस करनी होती है लेनी होती हैं तो आप ज़रूर एक बार यहाँ पे ताहिर साहब के पास विज़िट करें। इनके बारे में जैसे बताया गया है यहाँ पे और जितना भी हमारे यहाँ पे बड़े मुअज़्ज़ज़ और मोतबर लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि ये एक बड़े प्रोफेशनल आदमी है और अपने काम और बिजनेस को अच्छे तरीके से समझते हैं और बिजनेस को समझने की ज़रूरत भी है। और मेरे ख्याल में जो कोई समझा हुआ आदमी है जो प्रोफेशनल आदमी इस काम में आगे आता है तो उससे हमारे आम आदमी को जो है फ़ायदा पहुँचता है। आज की इस तकरीब में जितने भी हमारे यहाँ पे हमारे साथ चाहे वो एक्जिन साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, मिर्ज़ा साहब हैं, यहाँ पे मौलाना साहब हैं, मेरे साथ मेरे भाई हमारे ऑनरेबल काउंसलर संजय शर्मा जी हैं और इसके साथ हमारे जितने भी नौजवान हैं शाह साहब हैं यहाँ पे खड़े। ये बड़े बड़े लोग यहाँ पे इसीलिए पहुँचे हैं क्योंकि ताहिर साहब का बिजनेस में इस तरह से एक इनका एक इंटरेस्ट भी है और इनका एक विजन भी है। इनका विजन आगे जाए और ये और ज़्यादा तरक्की करें, यही हमारी बेस्ट विशेज़ इनके लिए रहेगी। ताहिर चौधरी जी ने जो यहाँ पे एक शोरूम खोला है लैपटॉप के रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम्स आज के दौर में ज़रूरत है इंसान को उसके रिलेटेड जितनी भी इन्होंने एक्सेसरी भी रखी है लैपटॉप की होगी चाहे जितने भी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है सभी की एक्सेसरी भी सेल एंड परचेज और रिपेयर का काम इन्होंने रखा है। मैं अपनी तरफ से अपने सभी लोगों की तरफ से इनको बेस्ट विशेष देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस जोश के साथ इन्होंने काम खोला है भगवान इनको अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे ताकि हमारे रजौरी के अंदर अपना नाम रोशन करें। तो अपनी फील्ड के अंदर जो इन्होंने चुना सेलेक्ट किया इस फील्ड के अंदर अपना नाम रोशन करें, हमारा रजौरी का नाम रोशन करें और लोगों को जो ज़रूरत है इस चीज़ की उनको ये प्रोवाइड करें जितनी फैसिलिटियाँ। और मैं एक बार आपके माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहता हूँ एक बार यहाँ पे ख्योरा में ताहिर जी ने जो शोरूम खोला है लैपटॉप हो गया जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं माउस हो गया जितनी भी आज की ज़रूरत है उसके रिलेटेड यहाँ पे आए एक बार विजिट करें, यहाँ पे इनसे परचेज़ करें। और आपको इन्होंने जैसे बोला हमें कि मार्केट से में जो जम्मू का रेट होगा वही यहाँ पे रजौरी के अंदर ये देंगे तो इससे बड़ी खुशी किस्मती और हमारे लिए लोगों के लिए क्या हो सकती है रजौरी के लोगों के लिए। तो मैं आपके माध्यम से ताहिर जी को इनकी फैमिली को इनको फ्रेंड्स को मैं अपनी तरफ से बेस्ट शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।